वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरो श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पावन परम प्रेममय परम कारुणिक लीलामय इच्छामय कृपामय अशरण शरणदायक मुनिमन रंजन दुखी दुख भंजन अनाथर नाथ पतितर नाथ विश्वनियंता कालिया शांत प्रभु जगन्नाथंकर अभय चरण आरबिंदरे सर्वप्रथम ए सेवकर शतकोटि बार प्रणाम। दर्शक बंधु आमे विजय केतन चैनल माध्यम जो धारावाहिक भागवत कथा कार्यक्रम को श्रवण करुचे आसंतु। पूर्व अध्याय में आपण मानक कही प्रत्येक दिन जदि आमे भागवत कथा को श्रवण करिबा पठन करिबा मनन करिबा चिंतन करिबा भगवानकर कथा सुनी निजको भूली जिबा ताहले कौन हम जीव शिव एकाकार हो जिवे मानव माधव एकाकार हो जिवे आत्मा परमात्मा एकाकार हो जिवे आ मनीष जो लक्ष्य रखी भगवानकर आशीर्वाद दुर्लभ मानव शरीर लाभ करी संसार को आसीथिला तार देव दुर्लभ मानव जीवनटा चरितार्थ हेबो आ मनीष जो शांति पछरे बोलुची से शांति को सहजरे हाथ पाहारे पाइजिबो। दिने नारद महामुनि सबुआडे बुलु बुलु चिंता कले आसी पहुँचले वृंदावन धाम रे। जेतेबेले नारद महामुनि आसी पहुँची वृंदावन धाम रे वृंदावन धाम रे चारिआडे तो माँ राधाराणींकर नाम कीर्तन हुए। प्रभु श्रीकृष्णंकर नाम शुणी नारदंक मन रे अत्यंत आनंद जात है। कहीं ना चारिआडे कौन शुभुची कहले राधे 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 जय राधे गोविंद वृंदावन चंद्र अनाथ नाथ दीन बंधु राधे गोविंद भक्त वत्सल भागवत प्रिय हे राधे गोविंद वृंदावन चंद्र अनाथ नाथ दीन बंधु राधे गोविंद। जेते बेले नारद महामुनि आसी पहुंचती वृंदावन धाम रे अत्यंत आनंद लगिला। भगवान श्रीकृष्णंकर नाम चारिआडे शुभुची माँ राधाराणींकर नाम चारिआडे शुभुची कर्णटा पवित्र हो गला। आउ यह चिंता करी नारद महामुनि कौन करचंती जमुना तटर देश टिके चली चली जाउछंती। जीवा समय रे किछि दूर रे हठात दृश्यमान हैला गोटे सुंदर युवती बसीची नेत्रु अश्वधारा प्लावित हो जाइछि मन मध्य विषाद रही एवं गोड़े कौन करचंती कोଳରେ दुईटी वृद्ध लोक शोइचंती। जेतेबेले नारद महामुनि देखिले एई जमुनार तट देश रे किए सुंदर युवती बसी पुणी क्रंदन करुच्ची नेत्रु अश्वधारा प्लावित होती मन मध्य दुख थिला बड़ी अनुभव होती पुणी कोଳରେ दुईटी पुओ शोइचंती दुईटी वृद्ध लोक शोइचंती। नारद महामुनि से आड़ को जीवाई मन को इच्छा कले किंतु मने पड़गला कहले काम क्रोध बरु लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुबीर ही भजौ भजी के संत। से समय रे एक कथा संत गोस्वामी श्रीरामचरित मानस रे कलम कर नारद चिंता कले नहीं नहीं नारी का माया को नहीं कोई नहीं पाया जो पाया वो पछताया जो नहीं पाया वो भी पछताया। तेणु यह चिंता करी नारद महामुनि कौन कले अटकी गले से जगार रहीगले। जेते बेले अटकी जाइचंती से सुंदर नारी जनक कहला हे साधु महात्मा टिके आपण मो पाखक आसतु टिके मो आड़ को आसतु कहीं ना साधु जे मलय पवन करती काष्ट को चंदन ए जीव साधु संग बेनो
ଲଭି ନ ପାରେ ତୋର ତନୁ। ଯେତେବେଳେ ନାରଦଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଡାକିଛନ୍ତି, ନାରଦ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ଯୁବତୀ ଜଣକ କହୁଛି, କହିଲେ ଭବ ସାଗର ତାରଣ କାରଣ ହେ, ଭବ ସାଗର ତାରଣ କାରଣ ହେ, ରବି ନନ୍ଦନ ଖଣ୍ଡନ ବନ୍ଦନ ହେ, ଶରଣାଗତ କିଙ୍କର ভীত মনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে। সেই যুবতী জনক কহিলা, হে সাধু মহাত্মা, হে গুরুদেব, কাহিଁକି ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ ବହିଲେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିରେ ଆଦୃତି କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିଶିବ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ସନ୍ଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସରେ କଲମ କଲେ, କହିଲେ ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଏ, রাম কৃপা বিনো সুলভন সোয়ে, সতসঙ্গতে মৃদ মঙ্গল মোলা, সোই ফল সিদ্ধি সব সাধন ফুলা। বিনু সতসঙ্গ বিবেক ন হই, মଣିষ যেতে সময় পর্যন্ত সৎসঙ্গরে বসি নাই, সাধু সঙ্গ করি নাই, সেই সময় পর্যন্ত বিবেক তার উদ্গীর্ণ হবে না। অর্থাৎ কেউ কথাটা করিবা কথা, কণ কলে নিজর মঙ্গল ହେବ, সমাজর মঙ্গল ହେବ, পরিবারর মঙ্গল ହେବ, এই কথাটা জানিব কেতেবেলে মଣିষ যেতেবেলে সৎসঙ্গ করিব। ଆଉ କେଉଁ କଥା ଜାଣିବ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି ସେଇ କଥାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ସେଇ କଥାଟି ବୁଝି ନାହିଁ, ପୁନରପି ଜନନମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ସୁଖାନି ଚ ଦୁଃଖାନି ଚ। ସେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ କ'ଣ ହେବ? ପୁନରପି ଜନନମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍, ଜନ୍ମ ମରଣ ରୂପକ ଚକ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ି ବୁଲୁଥିବ, ବାରମ୍ବାର ବୁଲୁଥିବ, ବାରମ୍ବାର ବୁଲୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପାଠ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେବ, ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷର ଜୀବନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ମଣିଷ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି, এই କଥାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମହାମୁନି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଯୁବତୀ ପାଖରେ, ପଚାରିଲେ, ମା ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ କିଏ, ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ, ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ କୋଳରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ? ସେଇ ସମୟରେ ନାରୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା, ମୁଁ ହେଲି ଭକ୍ତି, ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ମୋ ପିଲା କୋଳରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ହେଲା ବୈରାଗ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ହେଲା ଜ୍ଞାନ। ନାରଦ ମହାମୁନି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ହେଲ ଯୁବତୀ ଭଳି ରହିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କହୁଛ ଏ ଦୁଇଟି ପିଲା ତୁମର, ଏମାନେ ତ ବୃଦ୍ଧ ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ସାର୍, ସତ କଥା ସାଧୁ ମହାତ୍ମା, କଳିର କରାଳ ଚକ୍ର ଆଜି ଏଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ମୋର ଏ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଜି ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାର, ସତେଜ କରିବାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ସାଧୁଙ୍କର ହୃଦୟ ତ କୋମଳ ନା, ସାଧୁଙ୍କର ହୃଦୟ ତ ନିର୍ମଳ ନା, ସାଧୁ ତ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ନା। କ'ଣ କଲେ? ନାରଦ ମହାମୁନି ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କାନରେ ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷେଦ, ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା, ମନ୍ତ୍ର ଆଦି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ସତେଜ ହୋଇ ବସିଲେ ନାହିଁ। ନାରଦ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ତ ଏମାନଙ୍କ କାନରେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲି, ବେଦ କହିଲି, ବେଦାନ୍ତ କହିଲି, ଉପନିଷେଦ କହିଲି, ଗୀତାକୁ କହିଲି, ମନ୍ତ୍ର କହିଲି, କାହିଁକି ଏମାନେ ସତେଜ ହେଲା ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଯୁବତୀ ଜଣକ କହିଲେ, ହେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ସେହି ସମୟରେ ନାରଦ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ଫେରୁଛି, ତୁମେ ଅଟକି ଯାଅ। ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କରି ନାରଦ ମହାମୁନି ଯାଉଛନ୍ତି, ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମହାମୁନି ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସନକାଦି ମୁନିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ।
ଏପଟେ ନାରଦ ଯାଇଛନ୍ତି ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଷାଦ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସନକାଦି ମୁନିମାନେ ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପଚାରିଲେ, ହେ ନାରଦ ମହାମୁନି, ଆପଣ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଭଳି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ଦୁଃଖ ଥିଲାଭଳି ମନରେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ବିଷାଦ ଥିଲାଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ସେହି ସମୟରେ ନାରଦ ମହାମୁନି ସମସ୍ତ କଥାକୁ କହିଲେ। ଯାହା ଯାହା ଘଟିଲା ଯମୁନାର ନଦୀ ତଟରେ ସମସ୍ତ କଥା ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସନକାଦି ମୁନିମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କାନରେ ଭାଗବତ କଥାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଭାଗବତ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରେଇଛନ୍ତି? ଭକ୍ତିର ସତତ୍ୱରେ ଆଧାରିତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି? ନାରଦ କହିଲେ, ନା ନା। ତେଣୁ ସନକାଦି ମୁନିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ନାରଦ ଆସିଲେ ପୁନର୍ବାର ଯମୁନା ନଦୀ ତଟକୁ। ସେଇ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କାନରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟଙ୍କ କାନରେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଥମେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। ଭାଗବତ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କରେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସତେଜ ହୋଇ ବସିଲେ। ସେତେବେଳେ ସତେଜ ହୋଇ ବସିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କଳିର କରାଳ ଚକ୍ର ଆଜି ଏଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଯଦି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଯଦି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ଆଉ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଠନ କରିବ, ମନନ କରିବ, ଚିନ୍ତନ କରିବ, ତାହେଲେ କଳିର କରାଳ ଚକ୍ରରୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଜୟ କେତନ ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଗବତ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜୀବନ ଚରିତାର୍ଥ ହେବ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।